सत्कार सासू जी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पावन हजूरी सजे समूह माई पाई तीसरे पातशाह धन गुरु अमरदास जी महाराज का आगमन पुरब मनाते हैं। आओ सतगुरां दी बख्शी फतेह प्रवान करो, नाल अपनी असीस बख्शो तां जो कीर्तन द्वारा आप जी की सेवा कर सकीए। आओ सारे प्यार नाल फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल अर्जुनी सैपं गुर प्रसाद जप आद सच जुगा सच है सच नानक होसे सच सच निमाणियों के मान गुरु निताणियों के आसनों के आसरा आनंद गुनी निदान आनंद गुनी निदान गुरु गरीबन हम सवारी परम सत्कार प्रशासन जी जिस वेले पंजां बाणियां दा नितनेम गुरसिख बीबियां वीर करते हैं। एक आपां जदों दीवान की समाप्ति होंदी है आनंद साहब का पाठ करते हैं। एक जिस वेले नितनेम करते हैं तो उस वेले भी आनंद साहब पढ़िया जाता है। पर वो जिहड़ा आनंद साहब है वो बहुत लंबा है। उसे आनंद साहब दे विचों एक शब्द पहला आपां पढ़ांगे क्योंकि ये आनंद साहब गुरु अमरदास जी महाराज ने उच्चारण किया। आम साधारण बोली में कई बार आपां किसी ने पुछ लीए भाई की हाल है, अगला कह दिंदा ठीक ठाक है या आनंद है। पर अगले दिन पूछो की हाल है, कहता है कोई ठीक नहीं है। जाको सतना श्री वाहिगुरू जिहड़ा अज वाला आनंद सी कल गवाच गया। ਇਹਦਾ मतलब आनंद कुछ होर है। आनंद वो है जिहड़ा हमेशा है, जिहड़ा कदी नहीं जाता। तो गुरु अमरदास जी महाराज कहते ने आनंद आनंद सबको कहे, सारे कहते ने आनंद है। पर जिहड़ा आनंद असीं अपने गुरु कोलों ले आए ना उस आनंद वर्गा होर कोई आनंद नहीं। दास ने अगे भी कहा है साडा आनंद बस इत्थों तक है, अरदासां करदे रहिए पूरियां हुंदियां रहन। बस जदों अरदास कोई नहीं पूरी हुई तो साडा आनंद शरदा भरोसा गुरु तो गुआच जाता है।
फिर किसी बाबे वाल चल पैने हैं, किसी धागे तवीत वाले वाल चल पैने हैं, कोई नग देवी फिर आप उधर चल पैने। शायद इस दे नाल ही कोई सुख मिल जाए। अगर नगा तवीता धागियां नाल सुख मिलदा हुंदा तो दुनिया ते कोई दुखी ना हुंदा। इस करके जो सुख लेना चाहता है कोई, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की, ले अपने गुरु की शरण आ जाओ। ते जिहड़ा आनंद गुरु ने दिता सानू वो कदी गवाचदा नहीं। कमाल दी गल है, बाणी नूं उचारी गुरु अमरदास जी महाराज ने तीसरे पातशाह ने। शहीदियां दा दौर शुरू होया गुरु अर्जन देव जी महाराज तो। गुरु अर्जन देव जी महाराज शहीद होए, तत्तियां लोहां ते बैठे पर आनंद दे होए है। जिहड़ा गुरु दूसरियां नूं दिंदा है ओहदे अपने कोल भी है। फिर गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज गुरगद्दी ते बैठे ते जंग युद्ध शुरू होए। ये दौर चलता रहा। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खालसा पंथ साजिया, जंग होंदे रहे, शहीदियां होंदियां रहियां, दुष्टां दा नाश होंदा रहा। फिर एक ऐसा समा आ गया जिस वेले ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਏ। ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਸਮੇਂ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, जिन्ना गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज को अमृत छकिया सी, गिरफ्तार करके लाहौर ले गए। गल आनंद दी है। 90 साल तो ऊपर उम्र है। चौंक दे विच बिठाए गए, हजारां लोग खलोते है। काजी कहन लगा सिक्खी छड़ दो, मुसलमान बन जाओ। ते भाई मनी सिंह कहन लगे रोम रोम विच ते कलगियां वाला वसिया हुआ, सिक्खी किवें छड़ दे। आखो सतनाम। रोम रोम विच अमृत है बाणी है। हुक्म कीता बंद बंद कट दिओ। बंद कहंदे जिवें कह गुट हो गया, अगो इथों हो गया। जलाद आया, टोका लैके कट्टन लगा ते भाई मनी सिंह जलाद नूं कहंदे ने तू मेरे वड्डे वड्डे टुकड़े क्यों करन लगा, तैनूं हुक्म है बंद बंद कट्टन दा। जलाद कहन लगा तुहाडे ते तरस आ गया। तरस ये आया उमर ज्यादा, तुहानूं दुख होवेगा जे छोटे टुकड़े करांगा, वड्डे टुकड़े करांगा जल्दी खत्म हो जाओगे। ते भाई मनी सिंह जी दे चेहरे ते एक मुस्कुराहट आई। जिहड़ी लक्कड़ सामने पई सी ना कोल, उदों ते हत्थ ते पिया सीगा। जलाद ने इथों पकड़िया होया। भाई मनी सिंह ने एक उंगल भी नाल रख दित्ती। कहन लगे पोटा पोटा करके कट। आखो सतनाम। तू छोटे तो छोटे टुकड़े कर, मैं तेरा जिगरा देखदा, तू कटदा किवें है? ते तू सिख दा जिगरा दे, वो बंद बंद कटवांदा किवें है? टोका मारिया, पहलियां एक उंगलां लत के पासे हो गईयां, खून दी फुहार निकली, पर चेहरे ते ओही मुस्कुराहट है। आखो सतनाम। अंदर ओही आनंद है, वो नहीं पहुंचा। भाई तारू सिंह दी खोपरी ला दी। 17 दिन जिउंदे रहे। केसा समेत खोपरी ला दी सी। चेहरे ते ओही मुस्कुराहट सी, आनंद नहीं गया। भाई सुबेग सिंह, शाहबाज सिंह प्यो पुत्र सन। चरखड़ियां ते चाढ़े के गोल घुमाया उन्होंने, शरीर के टुकड़े टुकड़े होके उड़ गए, पर आनंद नहीं गवाचिया। साडा आनंद क्यों गवाच जाता है? क्योंकि असी अंदरों आनंद नाल नहीं जुड़े। आखो सतनाम। असी अंदरों गुरु नाल नहीं जुड़े, अंदरों बाणी नाल नहीं जुड़े। सब तो पहली गल यह है कि असी नितनेमी होई है। नितनेमी होगे, बाणी का अंदर रस चलता रहेगा, फिर दुखा तो घबरावांगे नहीं, तो दुख भी सुख च बदल जाएंगे। भरोसा है, जे नहीं हैगा तो इस वेले आपां इत्थे बैठदे नहीं, पर थोड़ा थोड़ा एक कदम गुरु वाले को थोड़ा पीछे भी ले जाने। आपको सतनाम। जो पूरा भरोसा बच गया, फिर सारे कदम गुरु वाले होणगे। जिवें दास ने पहला भी एक दिन कहा सी कि जिस वेले मीर मनु दी जेल विच लाहौर, एक गवर्नर सी लाहौर दा, बीबियां नूं पकड़िया, उन्हां दी अखां दे सामने उन्हां दे बच्चियां दे टुकड़े कीते।
ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਜਾਸੂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਦਿਨੇ ਤੇ ਰੋਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ 2 ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ 5 ਦਾ। ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣਾਈਦਾ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਏ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਾਸੂਸ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਏ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਦੇਣੇ ਚੁੱਪ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸਾਂ ਪਾਏ ਸਨ, ਖੂਨ ਵਗ ਵਗ ਕੇ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕਾ। ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਜਿਹੜੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੁੰਨੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਫਰਸ਼ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਮਾਵਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇਰੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਨੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਵਾਰੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਤਨੇ ਗਹਿਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਗਵਾਚਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹਦੇ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਤਲਖੀ, ਈਰਖਾ, ਦੁਬਦਾ, ਦਵੈਸ਼, ਸਾੜਾ, ਈਗੋ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਾਹਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਏ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ? ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਨੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਕੇਵਲ ਨਿਰਮਲ ਭਾਵ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਕੇਵਲ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਤਿਆਗ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਓ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਨੰਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਆਓ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸਕੋ ਜ਼ਰੂਰ ਜਪੋ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਾਜਣਾ ਕਰੇ, ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੁਛ ਰੇ, ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਆਨੰਦ ਨਰ ਬੇ ਜਾਣਿਆ, ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੁਛ ਰੇ, ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਕੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ,
सबको चढ़े आनंद आनंद सबको चढ़े आनंद गुण पे जाया आनंद आनंद गुण के प्यारे आनंद आनंद सबको चढ़े आनंद आनंद सबको चढ़े अंदरों जीने का मोह टूटा तिनका शब्द सच्चे सवारिया अंदरों जीने का मोह टूटा तिनका शब्द सच्चे सवारिया आनंद आनंद सबको चढ़े आनंद आनंद सबको कहे आनंद गुण के प्यारे आनंद गुरु ते जानिया आनंद आनंद सबको चढ़े आनंद आनंद सबको चढ़े कहना निकल ए आनंद है आनंद गुरु ते जानिया आनंद आनंद सबको कहे आनंद आनंद सबको कहे आनंद गुण के प्यारे आनंद गुण के प्यारे आनंद आनंद सबको चढ़े आनंद आनंद सबको चढ़े ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਬਿਨਾਂ ਤਬਲੇ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਗਾ ਸਕੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੇਵਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੂਰਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਡੀਆ ਜਿੱਥੇ ਰਾਏਪੁਰ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਭਲਾਈ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਉਸੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਫਸਰ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਲੰਗਰ ਵੀ ਪੱਕਦਾ ਪਿਆ ਸ਼ਬੀਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨੇਵੀ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ।
ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਹ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇੰਨਾ ਭਈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ? ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੱਤੀ ਲੋਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਸੀਸ ਤੇ ਗਰਮ ਰੇਤ ਪਾਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਗਰਮ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਰਵੇ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਨਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤੱਤੀ ਲੋਹ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਓ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੇਵਕ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਚਰੇ, ਜਪੋ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਟਰੇ। ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਤੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਕੋ ਚਰੇ, ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਚਰੇ, ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਕੇ ਜਾਣਿਆ, ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਕੋ ਟਰੇ, ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਟਰੇ। ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰੇ, ਰਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸਕੋ ਜਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਸਭ ਜਗ ਕਰੇ, ਰਾਮ ਮਾਇਆ ਚਰਾਏ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਸਭ ਜਗ ਕਰੇ, ਰਾਮ ਮਾਇਆ ਚਰਾਏ।
ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ, ਤਿਆਗ, ਜੀਵਨ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਪੂਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਇਕ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ, ਦਾਤੂ ਤੇ ਦਾਸੂ। ਬੇਟੀ ਸੀ ਅਮਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦੂ ਜੀ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੇਵਕ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੜਕਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਦਾਦੂ ਜੀ ਵੀ ਚੌਕੇ ਚ ਆ ਗਏ, ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਏ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਸਜਿਓ ਸੰਗਤਾਂ ਸਜੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਦਾਸ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਦਸਤਾਰ, ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਚਿੱਟੇ ਹੀ ਵਸਤਰ, ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਦਾੜਾ ਤੇ ਨੂਰੀ ਨੂਰ ਚਿਹਰਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਫੁਹਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਵੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਵੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦਾਤੂ ਜੀ ਆਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਨ ਕਲਪਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਤੇ ਕਲਪ ਰਿਹਾ, ਗੁੱਸਾ। ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਮਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਆਏ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇਤਰ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਸਨ ਤੇ ਦਾਦੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਉੱਧਰ ਦੇਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਾਦੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਮਝ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਦਾਦੂ ਜੀ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਚ ਹਾਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਸੀ ਦਾਦੂ ਜੀ ਨੇ, ਉਸ ਲੱਤ ਨੂੰ ਪਕੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਾਦੂ ਜੀ, ਹੇ ਗੁਰ ਸੁੱਤ। ਸੁੱਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੁੱਤਰ।
ऐ मेरे गुरु अंगद देव दे सुपुत्र, तुसा मैनू लत मारी, मैं बुढ़ा हां, तुहाडी लत कोमल है, तुहानू मेरियां हड्डियां चुभियां होणगियां, लियाओ मैं जरा सहला दियां। आखो श्री वाहिगुरू। सतनाम। मैं मल दियां, तुहानू दुख होया होवेगा। पर इस निमरता का कोई असर नहीं होया। सिंहासन ते जाके बह गए दातू जी। कहने लगे अमरदास चले जाओ, असी मालिक हां, तुसी नौकर हो। आखो सतनाम। सेवक हो। तो जिवें कोई ठंडी मिठी हवा आंदी ते चली जाती है ना, इसे तरह गुरु अमरदास जी महाराज दरबार विचों निकले। देखदियां देखदियां अज्ञातवास चले गए। हौली हौली एक एक दो दो करके संगतां भी उठन लग पईयां। थोड़ी देर विच सारा दरबार खाली हो गया। जिथे गुरु ने उथे संगत किथे। आखो सतनाम। श्री वाहिगुरू। सब चले गए, दातू जी कल्ले रह गए। इन्हां दे नाल दे कुछ साथी रह गए। ते जिस वेले देखिया संगत हुण आ ही नहीं रही, जो गुरु घर दा समान सी बन के लै तुरे। एक घोड़ी सी जिहदे ते सतगुरु सवारी करया करदे सन, वो ना लिजा सके। इधर चार सवेरे खबरां फैल गईयां, सतगुरु किथे चले गए। ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਮੂੰਹ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਰਾਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵਰ ਹੈ ਬੁੱਢਿਆ, मैं तेथों दूर ना हो सा। आखो सतनाम। श्री वाहिगुरू। सानू गुरु मिला दियो। तरस गया गुरु नू देखण वास्ते। ते बाबा बुढ़ा जी ने जिस वेले सुनिया कि दातू जी ने लत मारी गुरु अमरदास जी नू, एकदम जिवें सारा शरीर हिल गया, मन भरिया, अखां भरियां। कहन लगे भाई सच ये है कि पता मैनू भी नहीं सतगुरु किथे ने, पर चलो चलते हैं। गोविंदवाल साहब आए। इत्थे आके पता लगा कि दातू जी सारा समान बन के लैके गुरु घर दा, पर घोड़ी नहीं लिजा सके। ते बाबा बुढ़ा जी ब्रह्म ज्ञानी सन। ब्रह्म ज्ञानी कहते जिन्हों ब्रह्म का ज्ञान होवे। कहने लगे एक रस्ता है, क्योंकि वो जिहड़ी घोड़ी सी जिस वेले सतगुरु जी उपर सवार होंदे सन, ते कदी ना रुकण वास्ते कहंदे सन ना तुरन वास्ते। ऐसी कृपा सी, जिथे सतगुरां ने जाना हुंदा सी आपे जाके रुक जांदी सी। भाई वीर सिंह जी लिखदे ने अष्टगुरु चमत्कार विच कि बाबा बुढ़ा जी कहन लगे घोड़ी लैके जावेगी। आखो सतनाम। श्री वाहिगुरू। गुरु किथे? घोड़ी नूं इशनान कराया। गुरसिखां दी अरदासां भी अनोखियां हुंदियां। अरदास की कीती बाबा बुढ़ा जी ने संगतां समेत खलो के। कहने लगे सतगुरु सानू नहीं पता तुसी किथे हो। आखो सतनाम। श्री वाहिगुरू। सानू नहीं पता तुसी किथे हो, पर जिथे भी हो सानू उत्थे ले जाओ। आखो सतनाम। श्री वाहिगुरू। अरदास देखो, सानू नहीं पता किथे हो, पर जिथे भी हो सानू उत्थे ले चलो। घोड़ी अगे के चल पई, पिछे पिछे सारे शब्द पढ़े चल पे। एक पिंड दे बाहर घर सी, उत्थे घोड़ी रुक गई। इस घोड़ी ने एक कमरा है ओदी परिक्रमा की। परिक्रमा करके जाके खलो गई ते बाबा बुढ़ा जी कहन लगे गुरसिखां नूं भाई लगदा है सतगुरां दा मेल इत्थे ही होवेगा। ते जिस वेले बाबा बुढ़ा जी अगे होए दरवाजे कोल, उत्थे लिखिया होया जेड़ा बूहा खड़काएगा, जेड़ा बूहा खोलेगा, ओ ना साडा सिख ते ना असी ओदे गुरु। संगत फिर उदास। सारे कहने लगे बाबा जी गुरु मिलिया भी ते ना मिलिया। उस वेले बाबा बुढ़ा जी ने संगतां दा वैराग देखिया। कहने लगे घबराओ ना,
चोर चोरी करता है दूसरे का नुकसान करने वास्ते, अपना घर भरन वास्ते। साध संगत जी अज मैं भी चोर बनांगा, अज मैं चोर बनांगा पर तुहाडे वास्ते चोरी करांगा। भावें संसार आके बाबे बुढ़े ने चोरी की है, पर ये चोरी गुरु के दर्शनां दी है। आखो सतनाम, श्री वाहिगुरू। गुरु के दर्शनां दी। तुहाडे आंसू, तुहाडा वैराग मैं नहीं देख सकता। समान लिया, जिहड़ा घर सी उहदे पिछले पासे बाबा बुढ़ा जी चले गए। कंध विच सुराख कीता, होल कीता, मोरा कीता ते हौले जी अंदर गए। जिसले बाबा बुढ़ा जी अंदर दाखिल होए ते की देखदे ने, धन गुरु अमरदास जी महाराज चौंकड़ा मार के बैठे। आखो श्री सतनाम। वाहिगुरू। यूं लग्या जिवें हजारां आत्म गुरुआं वाले महापुरुष उते हाथ जोड़ के खलोते होण। सूक्ष्म शरीरां विच एक शरीर साडे कोले है सारिਆਂ ਕੋਲ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਭਟਕਦਾ। ਲੇਖਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪੁਰਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜੀਵਾਤਮਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। श्री वाहिगुरू। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਆਤਮ ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿ श्री वाहिगुरू। ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿ श्री वाहिगुरू। ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਆਨੰਦ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਮਖੌਲ ਕਰਨਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਵਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਉੱਧਰ, ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਉੱਧਰ, ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। श्री वाहिगुरू। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਪ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। वाहिगुरू। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗੁਆਚ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਆਨੰਦ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। श्री वाहिगुरू। तो बाबा बुड्ढा जी जिस वे कमरे च दाखिल होए तो क्यों महसूस होया? क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी सन, जिवें हजारां आत्मा गुरुआं वाले महापुरुष हाथ बन के खलोते हैं। ते बाबा बुड्ढा जी ने मत्था टेकिया ते सामने जाके बैठ गए। सियाणे की कहंदे आ, पिंडां दे विच या शहरों में पढ़े लिखे सियाने थोड़े जे को सुता हो ना, एकदम आवाज नहीं मारते। जो को गहरी नींद हो, मावा की करदियां ने, बच्चा लेट हो गया, स्कूले जाना, सियाणियां मावा पहला सिर ते हाथ फेरन गया, मुंह ते हाथ फेरन गया, हौली हौली करके उठान गया। कईयां दा सुभाव हुंदा ये नहीं देखना सुता बंदा कित्थे पहुंचिया, बांह पकड़ के खिच के उठा देना। आखो श्री सतनाम। वाहिगुरू। नाले दो गालां भी कढ़नेगे तो चपेड़ भी मार देंदियां मावा की वजह। बंदा भी इदा कर देता, रजाई खिंच के ओ मार नहीं, पता नहीं सुच्चे सुते दी बिरती किथे है। गुरु अमरदास जी महाराज चौंकड़ा मारिया, नेत्र बंद, ते बाबा बुड्ढा जी ने चौंकड़ा मारिया, आवाज नहीं दी। चौंकड़ा मारिया, हाथ जोड़े
ਤੇ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਪਦੇ ਗਏ ਜਪਦੇ ਗਏ ਜਪਦੇ ਗਏ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚ ਪਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨੇਤਰ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਪਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਰੋਏ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਸੰਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਨ ਲਾ ਕੇ ਮੋਹਰਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਇਹਦਾ ਘਰ ਲੁੱਟਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚੋਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੈਰਾਗ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਮੂੰਹ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਰਾਗ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦਾਤਾ। ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਥੰਮ ਹੋ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਿੱਲਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੋਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਬੂਹਾ ਖੋਲੋ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਾਰੇ ਸਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆਣ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੋਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ 84 ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਦੀ ਜਾਓ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ, ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮੋਟਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪਤਲਾ, ਸਾਰੇ ਉਥੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਹਿਆ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਦਾਤਾ ਮਾਲਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੁਣ ਚੱਲੋ ਵਾਪਸ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੰਗੂ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਚੁੱਕੀ ਗੰਗੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲੈ ਗੰਗੂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ, ਚਾਹਨਾ ਨਾ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਰੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਤ ਬਚਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਉਹ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਸੀ, ਉਹ ਬਰਕਤ ਸੀ। ਮਾਇਆ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਹੋਰ ਕੱਲ ਹੋਰ, ਪਹਿਲਾਂ 100 ਹੋਏ, ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੰਗਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੰਗੂ ਸ਼ਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੰਗੂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖੀਏ ਗੰਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ,